हरियाणा के करनाल दे विच मुख मंत्री मनोहर लाल दी महापंचायत तो पहला वड्डा हंगामा होया। किसानां ते पुलिस ने अथरू गैस दे गोले वरसाए ते पानी दीयां बुछाड़ां भी सुट्टियां। प्रदर्शनकारियों ने स्टेज की भन्न तोड़ की ते मुख मंत्री दा प्रोग्राम है जिहड़ा ओह रद्द करना पिया। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਠੰਡ ਹਲੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ 2 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਾਸਕਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਲਬਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ बहुत ही अफसोस नाल कहना पै रहा है कि सारे जहाज़ दे विच जिन्ने भी यात्री सवार सी सारे मारे जा चुके ने, क्रू मैंबर भी नहीं बचे। कतर एयरवेज़ ते सऊदी एयरलाइन ने हुण जिहड़ी सिद्धी फ्लाइट है दोहा ते रियाद दे विच ओह शुरू करन दा ऐलान कर दिता है। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहला वड्डी खबर जिहड़ी अंतरराष्ट्रीय पद्धर दी वापरी है। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कल राजधानी जकार्ता के नेड़े समुंदर दे विच जिहड़ा जहाज़ बोइंग 737 डिग्गिया सी, उस दा पता लग गया। जहाज़ की लोकेशन का पता लग गया। कल जदों जहाज़ के लापता होने की खबर आई सी, उस तो बाद रात तक इस खबर की पुष्टि हो गई सी, देर रात तक कि जहाज़ हादसाग्रस्त हो गया, समुंदर के विच डिग गया। तो अज सवेरे खबर आउंदी है कि जहाज़ की लोकेशन का भी पता लग गया। पश्चिमी कौलीमंतन सूबे दे विच पौंतियानक लई उड़ान भरन तो 4 मिनट बाद ही जहाज़ का राडार दे नालों संपर्क टुट गया सी। इस दे विच 62 यात्री सवार सी ते इह जहाज़ श्री विजया एयर जैट दा सी। नेवी दे डबोलियां दे नाल हुण 10 समुंदरी बेड़े जहाज़ वाली थां दे उत्ते राहत कारजां दे लई तैनात कीते गए ने। जांचकर्ता उस समान दा अध्ययन कर रहे ने जो जहाज़ दा मलबा समझिया जा रहा है। लंघी रात जहाज़ नूं ਲੱਭਣ ਲਈ राहत कारज बंद करने पे सी, जो अज सवेरे मुड़ शुरू कर दिते गए ने। दरअसल जहाज़ दे नाल वापरिया की है, ये जिहड़ी जिन्नी क जानकारी मिली है वो असीं तुहानूं दस दिंदे हां कि कल जिहड़ा स्थानक समा हैगा उहदे मुताबिक 2:36 बाद दोपहर यानी कि दोपहरे 2:36 ते श्री विजय एयर का यात्री जहाज़ जकार्ता एयरपोर्ट तो उड्डिया सी। इंडोनेशिया के जकार्ता तो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मुताबिक 4 मिनट बाद ही 2:40 ते ही जहाज़ का आखिरी मैसेज रिकॉर्ड होया सी। इस कॉल का साइन है जिहड़ा ओह SJY 182 सी। कौमी खोज ते राहत एजेंसी एयर मार्शल बैगस पुरोहितो के मुताबिक एयरक्राफ्ट तो किसी आफत का संदेश नहीं मिलिया सी। फ्लाइट नूं ट्रैक करने वाली संस्था की वैबसाइट flightradar24.com के मुताबिक समझिया जा रहा है कि 3000 मीटर तो करीब अद्धे मिनट के विच ही डिग गया होएगा। 3000 मीटर की उचाई तो। चश्मदीदा मुताबिक उन्होंने भी जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी सी। कई मीडिया वैबसाइटां दे उत्ते भी खबर है जिहड़ी दिखी है, पढ़न नूं मिली है, जिथे लिखिया गया कि जिहड़े मच्छियां फड़न वाले मछेरे हैगे ने उन्हां ने भी जहाज़ नूं समुंदर दे विच डिगदे देखिया सी। ते इंडोनेशिया सेफ्टी पैनल ने जिहड़े जहाज़ दे क्रैशड होए जहाज़ दे जिहड़े 2 ब्लैक बॉक्स ने उन्हां दी लोकेशन का पता लगा लिया हैगा। ते ब्लैक बॉक्स तो हुण शायद पता लग जाएगा कि आखिरकार जहाज़ दे नाल हादसा वापरिया किवें। जहाज़ दे विच जिन्ने 62 यात्री सी, क्रू मैंबरां दे समेत कोई भी जिंदा नहीं बचिया। जाहिर तौर पर इन्ना वड्डा हादसा वापरिया, समुंदर दे विच जहाज़ डिग्गिया। जहाज़ दे जिहड़े पार्ट हैगे ने, जिहड़े पुर्जे हैगे ने, वो भी माड़े मोटे हले तक मिले ने मलबे दे विचों। जिहड़े मरण वाले लोग ने उन्हां दीयां लाशां दा भी की हाल होया होएगा, इस बारे असीं अंदाज़ा ला सकते हैं। सो इहो जिहा जदों हादसा वापरदा है तो सिर्फ कपड़े जुत्ते जां फिर समान का थोड़ा बहुत हिस्सा उही ते आउंदा हैगा,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 199 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨ 에ਅਰ ਬੋਇੰਗ 737 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਜਰ 에ਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 에ਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਡਾਲ ਪੂਰਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਦੇਣਗੇ? ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭੀੜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਵਾਹਨ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਿੱਚ ਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟ ਗਏ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ 10,000 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਮੋਦੀ ਕੁਆਇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਦਾ ਖਾਲਸ TV ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਅੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਸੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਹਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ नहीं लेना चाहिए। हम लोग पहले से जानते थे कि उस मीटिंग का कोई सिट्टा नहीं निकलेगा। जब वो मीटिंग चल रही तो उस मीटिंग में हाजिर जो सरकार के नुमाइंदे थे 1 घंटे में 4 बार मीटिंग से उठकर गए, दूसरे कमरे में किसी से सलाह मशवरा करके वापस आते रहे और वापस आके किसानों से वार्तालाप करते रहे। तो उस बात से साफ जाहिर है कि वो जो नुमाइंदे बैठाए जाते हैं मीटिंग में, जो मीटिंग किसानों के साथ होती है, वो किसी भी बात के लिए ऑथराइज नहीं होते। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती फैसला लेने के लिए। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है, तो आर्मी के साथ किसान भी परेड करेगा कि पंजाब की जो सरकार है वो गीतकारों पे दमन कर रही है, गीत लिखने वालों पे देशद्रोह के पर्चे दर्ज कर रही है, 307 के पर्चे दर्ज कर रही है। हम नोटिस देना चाहते हैं पंजाब सरकार को। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। कैप्टन अमरिंदर पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कैसे कैप्टन साहब की पूरी ये कोशिश है कि किसानों के आंदोलन को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए और पुत्र मोह से पीड़ित अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के चुंगल से बचाया जाए। ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 2009 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਂਜਪੁਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਸਾਲਾ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਸਾਲਾ
ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਰਿਆ ਰਸਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ H5 ਤੇ N8 ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਾ ਹੀ ਆਂਡੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ 1,66,128 ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੋਲਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 34 ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੀ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ 1800 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Jio, Airtel, Vodafone, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BSNL ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ BSNL ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੋਂਗਲ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਧਤਾ ਘਟ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 1999 ਰੁਪਏ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 1999 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 365 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 386 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ 1999 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2399 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੈਧਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਵੈਧਤਾ 437 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 600 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 437 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਹੈ ਅੱਜ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕੱਢਿਆ 398 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡੇਟਾ ਤੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸਿਪਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅਲਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 5,80,000 ਪੈਕੇਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। US FDA ਯਾਨੀ ਕਿ US ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10, 20 ਤੇ 40 mg ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਐਸੋਮੇਪ੍ਰੋਜ਼ੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਪਲਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕੁੰਭ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਗੋ 에ਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੋ 에ਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਇਲਟ ਮਿੱਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਗੋ 에ਅਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ
에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋ 에ਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਣੇ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਾਚੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੁਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦੇ 11:41 ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਸਕਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਡੁਲਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਸਿਆਟਲ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਲਾਸਕਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਲਾਸਕਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7:37 ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ 14 ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਅਲਾਸਕਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਠੰਡ ਹਾਲੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਸੀ ਹੱਥ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ, ਉਹ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 8.6, 8 ਤੇ 8.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਊਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੋਹਾ ਤੇ ਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਹਾ ਤੇ ਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਆਦ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇਦਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਮਾਮ ਤੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।